بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ہیڈ کوارٹرز، دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سلمان مرزا اور میں ہوں آمنہ اکرم۔ یہ تمام خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ وزیر اعظم عمران خان نے مزید قرضوں کا ذمہ دار سابق حکومتوں کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومتوں نے ایسے قرضے لیے ہیں جن سے مزید قرضے چڑھ رہے ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب سے خطاب میں بولے، نون لیگ نے 2.5 سال میں 20,000 ارب جبکہ ہم نے 35,000 ارب روپے قرضہ واپس کیا۔ اگر یہی پیسہ ملک پر لگتا تو ملک بہتر ہو جاتا۔ قرض واپس کرنے کے لیے پاکستان کی دولت میں اضافہ ضروری ہے۔ بنڈل آئیلینڈ پر حکومت سندھ سے بات کر رہے ہیں، بنڈل آئیلینڈ پر باہر سے پیسہ آئے گا۔ پچھلی حکومت تھی نون لیگ، ان کے پہلے 2.5 سال میں جو انہوں نے ٹوٹل قرضوں کی قسطیں اور سود جو واپس کیا تھا اپنے، انہوں نے 2.5 سالوں میں وہ 20,000 ارب تھا۔ ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے 35,000 ارب قرضہ اور قرضوں کی قسطیں واپس کی ہیں۔ ہم نے کئی قرضے ایسے لے لیے ہیں جن کو بجائے وہ ویلتھ کریٹ کریں، یعنی دولت میں ہمارے اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کر سکیں، بدقسمتی سے ان سے مزید اور قرضے چڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ہماری کوشش ساری یہ ہے کہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہو، دولت کے اندر پاکستان کا اضافہ ہو، تاکہ جیسے جیسے دولت کا اضافہ ہوگا ہم یہ قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے۔ سندھ حکومت کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ جو بنڈل آئیلینڈ جو ہمارا کراچی کے ایک جزیرے کے اوپر جو پروگرام ہے، اتنا زیادہ اس کا صرف ویلتھ کریشن ہی نہیں، لیکن باہر سے پیسہ آئے گا، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی جس میں ہمارے ڈالر ریزروز میں اضافہ ہوگا، جس سے روپیہ اور مضبوط ہوگا۔ عوام معیشت کی تباہی، بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ نااہل حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی لفظی گولہ باری، عمران خان سے بیانات اور دعووں کے بجائے فوری رمضان پیکج کا اعلان کرنے کا مطالبہ بھی داغ دیا۔ اپنے بیان میں لیگی رہنما حمزہ شہباز نے کہا، اشیاء ضروریہ کی مناسب دام پر فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تنخواہ دار، سفید پوش اور کمزور طبقات کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں، ان کی مجبوریوں کا احساس کیا جائے۔ عمران نیازی، کم از کم رمضان میں تو عوام کی بددعاؤں سے بچیں۔ تحریک انصاف کی حکومت نے اسحاق ڈار اور چودھری نثار علی خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری نثار علی خان نے 2.5 سال گزرنے کے باوجود پنجاب اسمبلی کی نشست پر حلف نہیں اٹھایا۔ اسحاق ڈار پی ٹی آئی حکومت آنے کے بعد سے برطانیہ میں مقیم ہیں۔ 2.5 سال بیت گئے، چودھری نثار نے مکھڑا دکھایا، نہ اسحاق ڈار آئے۔ صوبہ اسمبلی اور سینٹ راہ تکتی رہیں۔ حکومت نے بڑا فیصلہ لے لیا، دونوں کی پارلیمان سے چھٹی کا امکان بڑھ گیا۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی منظوری کر لی۔ آرڈیننس کے مطابق اگر منتخب نمائندہ 60 روز میں حلف نہ لے تو نشست خالی ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن فوراً ایسے منتخب نمائندوں کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا۔ 2018 کے عام انتخابات میں چودھری نثار قومی اسمبلی کی کسی نشست پر کامیاب نہیں ہو سکے تھے اور ان کے حصے میں صرف پنجاب اسمبلی کی ایک سیٹ آئی تھی، لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ اسحاق ڈار تحریک انصاف کی حکومت آنے اور گرفتاری کے ڈر سے ملک سے فرار ہو گئے تھے اور اب لندن میں مقیم ہیں۔ پی ڈی ایم اب نہیں رہی، اس میں واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شمولیت پر فل سٹاپ لگا دیا۔ جعلی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں میاں افتخار نے کہا، کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کر سکتے۔ نیئر بخاری نے کہا، پی ڈی ایم میں سب برابر تھے، کوئی کسی کا ماتحت نہیں۔ شو کاز جاری کر کے پی ڈی ایم توڑ دی گئی۔ پی ڈی ایم توڑنے کی بنیاد مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر نے رکھی۔ یعنی ہماری ایک اتحاد تھا اور وہ کامیابی کی طرف گامزن تھا، اور ایسے بیچ میں یعنی نان ایشو کو ایشو بنا کے ایسی فضا پیدا کر دی کہ وہ یعنی انہوں نے توڑ دیا۔ پی ڈی ایم تھا تو بھی ہماری یہ جدوجہد تھی، پی ڈی ایم نہیں تھا تو بھی تھی، اور اب اگر نہیں ہے تو بھی عوامی نیشنل پارٹی کا یہ جدوجہد اسی طریقے سے جاری رہے گا کہ جعلی مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت کا خاتمہ کریں گے اور اصلی جمہوریت جو ایک ایسا انتخاب ہو کہ جس میں کوئی مداخلت نہ ہو
जो जीते उनके हवाले कर दे। ये जदोजहद हमारी जारी रहेगी। PDM को तोड़ने की बुनियाद तो सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN के उन्होंने रखा। अगर कोई कारबान नहीं था तो शायद शो कॉज नोटिस देने वाले नहीं थे। जो हम पे ये बात कहते हैं कि रेजिग्नेशंस की तरफ पीपल्स पार्टी नहीं आ रही, तो हमारा डे वन से मौक़िफ़ था कि रेजिग्नेशंस लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले जो एक्शन प्लान है हम उस पर अमल दरामद करेंगे। लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटी, लॉन्ग मार्च से ANP पीछे नहीं हटी, लेकिन लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को मुंसलिक करना वो सरबराही इजलास का फैसला नहीं था। कोई किसी का मातहत नहीं, ना मेरी क़यादत ना मेरी जमात किसी के मातहत है, ना ANP की क़यादत और जमात किसी की मातहत है। PDM को पीपल्स पार्टी ने नहीं, नवाज लीग ने नुकसान पहुंचाया और उसे तोड़ने की कोशिश की। PP रहनुमा शाजिया मरी फट पड़ी, शाहिद खाकान अब्बासी और SN इकबाल को भी खूब लथाड़ा। कहा ये दोनों किसी मनसब के हुसूल के लिए सियासत चमका रहे हैं। सलीम मांडवी वाला बोले PDM के खत्म होने का गलत तासुर दिया जा रहा है। पार्टियों के एक पेज पर ना होने का ये मतलब नहीं कि PDM खत्म हो चुकी है। बड़ा अफसोस हुआ हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जिस तरीके से PDM को नुकसान पहुंचाया, जिस तरीके से PDM को तोड़ने की उनकी जानिब से जो कोशिशें की गई हैं उस पर बहुत ही हमें अफसोस है। ANP किस तरीके से अलग हो गई और शो कॉज 2 जमातों को भेजा गया, किस हैसियत से ये शो कॉज 2 जमातों को भेजा गया। नून की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें अपनी सियासत चमकाते नजर आए, SN इकबाल साहब हमें अपने बयानबाजी करते हुए नजर आए, तो लगा यूं कि शायद ये दोनों हजरात किसी आला मनसब के ख्वाह हैं कि अगर चार्जशीट की बातें नून लीग करेगी तो फिर चार्जशीट तो हमारे पास बहुत बड़ी है। बताऊं कि कोई डील किसी किस्म की नहीं हुई, ये भी एक गलत तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की कोई डील हो गई है या किसी और पार्टी की कोई डील हो गई है। कोई ऐसी बात मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। PDM मुत्तहिद है और छोटे इख्तलाफात पर मौलाना फजल रहमान ने जवाब तलबी की है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मीडिया से बातचीत, कहा मरियम नवाज की तबीयत बहुत बेहतर है, जल्द अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। शहजाद अकबर समेत हुकूमत से चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, इस हुकूमत के अतराफ चीनी चोर बैठे हैं। रमज़ान से पहले खाने पीने की तमाम चीज़ें महंगी होंगी। इलेक्शन कमीशन इंतज़ामिया समेत सबको कहना चाहते हैं कि अगर आपने भी डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में साबका इंतज़ामिया वाला मामला किया तो आवाम का हाथ और आपका गिरेबान होगा। एक भी जाली वोट डालने या डलवाने की कोशिश की गई तो इंतज़ामिया के डस्का में कोई जगह नहीं होगी। मुत्तहिद है और इख्तलाफ राय आता रहता है। 2 जमातों से PDM के सदर ने वजाहत तलब की है और अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मरियम नवाज साहिबा पहले से बहुत बेहतर हैं और उनकी तबीयत भी बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। जो नालायक, नाअहल, चोर और करप्ट टोला है उनसे हुकूमत नहीं चलती, उनसे मईशत ठीक नहीं होती, उनसे रोज़गार आवाम को नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के अंदर पिछले 2.5-3 साल से जो टोला मुसल्लत है, नालायक, नाअहल है, इनसे 80 रुपए किलो चीनी जो कोर्ट ने जिसका तयन किया है वो कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि इनके दाएं और इनके बाएं चीनी माफिया बैठा है। रमज़ान से पहले सिर्फ चीनी नहीं बल्कि चीनी, आटा, अंडे, तेल, दवाई, रोटी सब कुछ महंगा होगा। डस्का के आवाम से मेरी अपील है कि जिस तरह उन्होंने अपने इलेक्शन का पहरा दिया, अपने वोट का पहरा दिया, इसी तरह 10 अप्रैल को आपने बदला लेना है अपने इलेक्शन चोरी। स्पीकर कौमी असेंबली से मामला तय पा गए। नून लीग असद कैसर के बुलाए गए इजलासों में शरीक होगी, बैरून मुल्क दौरों का मजा भी लेगी। शहबाज शरीफ के नाम असद कैसर का खत काम कर गया, नून लीग ने बॉयकॉट खत्म कर दिया। पर गर्मा गर्मी का भी इम्कान है। लीगी अरकान कौमी असेंबली बैरून मुल्क दौरों का भी मजा लेंगी। लीग ने नाना करते हाँ कर दी, बड़ा यू टर्न ले लिया। स्पीकर कौमी असेंबली का शहबाज शरीफ को खत काम दिखा गया। असद कैसर के इजलासों और दौरों का बायकॉट खत्म कर दिया। नून लीग पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनने पर गौर करने लगी। नून लीग ने स्पीकर के इजलासों और गैर मुल्की दौरों का बायकॉट कर रखा था। पीपल्स पार्टी पहले ही रवाबित बहाल कर चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।